Okay, in this video I am going to talk about character table. Character table. This is very important in group theory. Character table. I will show you uh, different areas of the character table and what is filled in different areas. What are the significance uh, of these entries in the character table, etc. in this video. Okay, and you can see that I have given the character table of the C2V point group. Okay, and you can I call this area as the area 1, this as the area 2, and this as the area 3, and this as the area 4. And it is not necessary that you have to number the areas like this. Certain textbooks have um, uh, numbered. This was the area 1, this was area 2, this one 3, 4, 5, and 6, like that also. So it is not a hard and strict rule in group theory, and I am just following this convention, that's all. Okay, you can follow another convention as well, no problem. Okay, and in area 1, what you can see here, some numbers are there. What are these numbers? These are really the characters of the irreducible representations. You know the character of a matrix. What is the character of a matrix? Sum of the diagonal elements of a matrix is called the character of a matrix. For example, if you have a matrix like this, for example, this is a matrix you have like this, A, B, C, D, and the character of this matrix chi is equal to A plus D. Means the sum of the diagonal elements. Okay, that is a character. So you have seen here is the characters of the irreducible representations. So you already know the irreducible representation for the C to B point group because I have already elaborated that in my previous video. Okay, you can, if you have not seen that video, check my lecture on reducible and irreducible representation. There I have detailed how we can get the reducible representation and how we can reduce it to irreducible representations by block factorization, etc. Okay, so that will be you should have some basics on that in order to understand this lecture. So I recommend you to go back to that lecture, learn it, and then come back here. Okay, so I have shown here the reducible representations on the irreducible representation of the C2V point group. Here I have given the matrix as corresponding to different operations in the C2B point group. Okay, so this is E, C2Z, sigma V and sigma V XZ and sigma V YZ. Okay, this is the reducible representation. Means these matrices give you an idea of how X, Y, and Z coordinates are being transformed during every operation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ E എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this corresponds to X, this corresponds to Y, and this corresponds to Z. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും that corresponds to X. എങ്ങനെ X ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് കാണിക്കുന്നത് Yയും മൂന്നാമത് കാണിക്കുന്നത് ഇസഡുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3 irreducible representations കിട്ടും by block factorization. Okay, so the irreducible representations are 1 minus 1, 1 minus 1, like that. Like that we will get 3 irreducible representations. And if we are taking the character of this irreducible representation, ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് മാത്രമേ ഈ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ എലമെന്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് 1 1 മൈനസ് 1 ആണല്ലോ അല്ലേ. ഈ C2Z, സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ്, സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ഓപ്പറേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് 1 മൈനസ് 1 1 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, you can make the characters for the other irreducible representation also. 1 minus 1 minus 1 1, and the third one is 1 1 1 1. Okay, so here we have the characters corresponding to different irreducible representations that we already have.
പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 3 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. ബിക്കോസ് ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദിസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് സം റൂൾസ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. There we learned that the number of irreducible representations in a point group, the number of irreducible representations in a point group is equal to the number of classes in that point group. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് 4 ക്ലാസ്സസ്. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു മൈ ലെക്ചർ ഓൺ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഒരു ലെക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ പോയി നിങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. There I have said that the C2V point group has 4 classes. ഓരോ ക്ലാസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ ക്ലാസ് ആണ്. Therefore we have 4 classes here. So from great orthogonality theorem, the number of classes is equal to number of irreducible representations. Therefore, we will have 4 irreducible representations in the C2V point group. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 3 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കിവിടെ 3 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 3 ഡയമെൻഷണൽ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് 3 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് 1 ഡയമെൻഷണൽ, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ 1 ഡയമെൻഷണൽ, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ 1 ഡയമെൻഷണൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് 3 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടി പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വിച്ച് ആർ ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇതെടുക്കുകയാണ്. 1 1 1 1. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 1 irreducible representation. മൂന്നാമത്തെ irreducible representationസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് 1 1 1 1. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ അല്ലേ? ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 1 ആണ്. അത് നമ്മൾക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 -1 -1 ആണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 1 1 -1 -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 1 -1 1 -1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ. ഓക്കെ, അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 1 -1 1 -1, ദിസ് 1 -1 1 -1. ഓക്കെ, ദിസ് 1. ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 -1 -1 1 ആണ്. ദിസ് ആൾസോ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് 1 -1 1 -1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ കാണുന്ന 3 ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സ്, ഇത് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വൈ, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഇസഡ്. എക്സിനും വൈക്കും ഇസഡിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 3 ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കൂടി അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. we can easily find it out from the great orthogonality theorem. അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം I will give you detailed lectures on the construction of the character table for C2V point group, C3V point group and C2H point group. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വിശദീകരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ 1ൽ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുക. ഈ ഏരിയ 1ൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസും 4 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, അത് C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതാണ് C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസാണ് C3bയിലുള്ളത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം 6 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, 6 നോൺ റിഡൻഡൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 6 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിമെട്രി എലമെന്റിനെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നോൺ റിഡൻഡൻറ്റ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ C3, C3 സ്ക്വയർ, സിഗ്മ വി ഡാഷ്, സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷ്, സിഗ്മ വി ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ C3 സ്ക്വയർ. C3 സ്ക്വയർ മീൻസ് യു ആർ ഡൂയിങ് C3 2 ടൈംസ്. C3 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? അതൊരു എലമെന്റ് അല്ല, അതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, ഇത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റുമാണ്, അതൊരു ഓപ്പറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. C3 ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൾസോ. സിഗ്മ വി ഡാഷും സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷും സിഗ്മ വി ട്രിപ്പിൾ ഡാഷും എല്ലാം അതുപോലെയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ. ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ദിസ് ക്ലിയർലി ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ്. അപ്പം ഞാൻ എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് അല്ല, ആ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നോൺ റിഡൻഡൻറ്റ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് 6 എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ C3b പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? E ഈസ് ലിസ്റ്റഡ്, C3 ഈസ് ദയർ, sigma v is there. You again look at this one. Here it is written as 2C3. Here it is written as 3 sigma v. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ, ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കുന്നത്? ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് അതിനെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കാം അല്ലേ? ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്കതിനെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എത്ര ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? 2 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇതാണ് ആ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ? ആദ്യത്തേത് 2 ഡയമെൻഷണൽ. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ? 1 1 1 1 1 1 1 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം ഞാനൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിസ്റ്റ് ഓൺലി ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുക്കുകയാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഹിയർ? 2. And what is the character for C3? It is -1. What is the character for C3 square? -1. What is the character for sigma v dash? 0. What about this one? 0. What about this one? That is also 0. Characters എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന്റെ സം എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഇക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2. 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇ ബിലോങ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇനി C3യും C3 സ്ക്വയറും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത്. C3 ആൻഡ് C3 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു അനദർ ക്ലാസ്, C3 ആൻഡ് C3 സ്ക്വയർ. ഞാൻ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇത് വളരെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ C3 ആൻഡ് C3 സ്ക്വയർ ടുഗദർ ഫോംസ് 1 ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചേ. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ -1 ആൻഡ് -1. നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലാസ് ഇൻ ആൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലാസ് ആർ സെയിം അല്ലേ? ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സിഗ്മ വി ഡാഷ്, സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷ്, സിഗ്മ വി ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ്, ദാറ്റ് ആൾസോ ഫോംസ് അനദർ ക്ലാസ്. So you can look at the characters of these are also 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടറുകൾ, ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഒരേ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് all other elements in this class will have the same character. That is why we have written 2C3.
Actually, this 2C3 contains C3 and C3 square. Like that, 3 sigma v actually represents sigma v dash, sigma v double dash, and sigma v triple dash. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരേ ക്യാരക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ അതിനെ എഴുതിയാൽ മതി ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ. Therefore, in character table, we will write the operations according to the number of classes. If we have 4 classes, we will write all the 4 elements. We will write the elements 4 times, or we will write the elements. We will write the operations corresponding to 4 classes. If we have only 3 classes, we will write only the operations corresponding to 3 classes. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 6 എണ്ണം എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ 3 എണ്ണമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചേർന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആകെ കൂടി നമുക്ക് 3 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം കാണാനൊക്കുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ റോയിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് ഏരിയ 1നെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 2, -1, 0. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ദിസ് വൺ 2, -1, 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അല്ലേ, ഇവിടെ എക്സും വൈയും ടുഗദറായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കൂടി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, 1, 1, 1, 1, 1, 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1, 1, 1 എഴുതാം. 3 ക്ലാസ്സസേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1, 1, 1 എഴുതാം. That can also you can see here. അല്ലേ, ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ 1, 1, 1 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏരിയ 1നെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏരിയ 1. നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ 1നെ പറ്റി അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ C3Z കാണാം, നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടിയുണ്ടല്ലേ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. അത് ഞാൻ പിന്നീട് C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ 2നെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏരിയ 2നെ പറ്റിയാണ്. What you can see in the area 2? You can see the symbols corresponding to every character line or symbols for every irreducible representation. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ കാണാവുന്ന ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഓരോ ക്യാരക്ടർ ലൈനിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ സിംബൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ 2വിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിംബൽസിനെ നമ്മൾ മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ, മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ. ഈ മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ, മുല്ലിക്കൻസ് സിംബൽ. ഓക്കെ, സോ മുല്ലിക്കൺ സിംബൽസ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റൂൾസ് ഫോർ ഡിറൈവിങ് ദ മുല്ലിക്കൺ സിംബൽ. ഒന്നാമത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ സിംബലിനെ പറ്റിയാണ്. ദ മെയിൻ സിംബൽ. നിങ്ങളിവിടെ C2Vയുടെയും C3Vയുടെയും ഒക്കെ കേസിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മെയിൻ സിംബൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാം, A, B, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ C3Vയിൽ വരുമ്പോൾ A, E എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആൽഫബറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് മെയിൻ സിംബലാണ്. ഈ മെയിൻ സിംബൽസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മെയിൻ സിംബൽ. ഓക്കെ, the main symbol actually depends upon the dimensionality of the irreducible representation. Dimensionality of the irreducible representation. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം C2Vയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും 1 ഡയമെൻഷണൽ ആണ് അല്ലേ. എന്നാൽ C3Vയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും മറ്റ് 2 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട്. ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇയുടെ ക്യാരക്ടർ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ 2 ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദിസ് ഈസ് 1 ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദിസ് ഈസ് 1 ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ.
C2 ൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് 1 തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് 4 1-dimensional representations there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമെൻഷനാലിറ്റി. If you have one-dimensional irreducible representation, then you will give the symbols A or B. So എയും ബിയും വരുന്നത് one-dimensional irreducible representationന്റെ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിന് എ കൊടുക്കും, ഏതിന് ബി കൊടുക്കും. So if it is symmetric with respect to the principal axis, symmetric with respect to principal axis ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you will give A. അപ്പോൾ symmetric with respect to principal axis, one-dimensional representation symmetric with respect to principal axis എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം? If it is positive then it is symmetric. പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആണ്. നിങ്ങൾ C2 ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്, ഇവിടെ കൂടി ഒരു ആക്സസേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ character corresponding to the principal axis. It is +1 here. So it is +1 here. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ C3Bയിലേക്ക് വരിക. ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് C3 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ C3ക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുക, 1 and 1. So you have +1 in both cases. Therefore it is symmetric. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so if it is symmetric with respect to the principal axis, you will give A. And if it is anti-symmetric with respect to principal axis, then you give the symbol B. അപ്പോൾ നമുക്ക് C2Bയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കാം. C2 നോക്കുക, ആൻറ്റി-സിമെട്രിക്. ഇത് C2 അഗൻസ്റ്റ് -1 ആണല്ലേ. ദിസ് ഈസ് -1, ദിസ് ഈസ് -1. So we have given the symbols B in both the cases. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് one-dimensional representationസിൽ എ ആണോ ബി ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ C3Bയിൽ വന്നപ്പം ഒരു one-dimensional representationനും ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് one-dimensional representationസും എ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഗീവ് ദ സിമ്പിൾ എ ഓർ ബി. So A and B are given for one-dimensional representation. If it is symmetric with respect to principal axis, the symbol is given as A. If it is anti-symmetric, symbol is given as B. Okay. ഇനി two-dimensional representation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if it is two-dimensional representation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the symbol is E. സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? E ആണ്. നമുക്ക് C3Bയുടെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നോക്കാം. C3Bയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നോക്കാം. C3Bയിൽ ഒരു 2-dimensional representation ഉണ്ട്. ഇത് 2-dimensional representation ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സിമ്പിൾ എന്താണ്? E എന്നാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, E എന്നാണ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ if the irreducible representation is 2-dimensional, the symbol is given as E. And if it is 3-dimensional irreducible representation, three-dimensional representation, then the symbol is given as T എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം the symbol depends upon the dimensionality of the irreducible representations. One-dimensional A and B, two-dimensional E and three-dimensional T. ഓക്കെ, എയുടെയും ബിയുടെ കേസിലും എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. So that is what I have to talk about the main symbol. മെയിൻ സിമ്പിളിനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, C2Bയുടെയും C3Bയുടെയും ഒക്കെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കുക. അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടോ A1, A2, B1, B2 എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ C3Bയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് A1, A2, E എക്സെട്ര. ഇപ്പം ചില സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. So I am going to talk about the subscript rule. Subscript rule. Okay, so if subsidiary axis is present,
If the subsidiary axis is present, if subsidiary axis is present, ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we will give the subscript ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ കേസിൽ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ we will give the subscripts 1 or 2. 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏതിന് 1 കൊടുക്കും, ഏതിന് 2 കൊടുക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമെട്രി പരിശോധിച്ചാൽ മതി. സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് C2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു CN, അതാണ് നമ്മുടെ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So if it is symmetric with respect to the subsidiary axis, symmetric with respect to subsidiary axis ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will give 1. If it is anti-symmetric with respect to subsidiary axis ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? 2 എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ C2B പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് 1ഉം 2ഉം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി C3Bയിലേക്കൊന്ന് വരാം. C3Bയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരൊറ്റ ആക്സിസേ ഉള്ളൂ C3B പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഏതാത്? C3 ആക്സിസ് ആണ്, അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ്. അവിടെയും ഇല്ല എന്ത്? സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ കാണാം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേസുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും 1ഉം 2ഉം വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the subsidiary axis is not present, അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? if subsidiary axis is not present, in that case we have to give the subscript as 1 or 2. ഓക്കെ, സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് if it is symmetric with respect to sigma v, symmetric with respect to sigma v ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 എന്ന് കൊടുക്കും. if it is anti-symmetric with respect to sigma v ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we will give it 2. അപ്പം സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റൂൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റൂൾ എടുക്കും. ഇനി സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ആബ്സെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we have to look into the sigma v. For example, you can look into the first sigma v. If it is symmetric with respect to sigma v, then we will give 1. If it is anti-symmetric with respect to sigma v, then we will give 2. Okay, so we can see. So let us see here, in the case of a C2V point group, we can check the characters corresponding to sigma v. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിനടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ വിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 1. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്തോ -1 ആണ്, therefore it is given 2. Here again it is 1, though it is given subscript as 1, and here it is -1, so the subscript is given as 2. Okay, ഇനി നമ്മൾ C3Bയുടെ കേസിലേക്ക് വരിക. നമ്മൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടർ മൈനസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് 2 ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 2 എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അത് സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച്. if subsidiary axis is not present, then we have to look into the sigma v. if it is symmetric, then 1. if it is anti-symmetric, it is 2. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളും അപ്പിയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ആൽഫബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബാണ്, ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്.
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ന്യൂമറിക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് 1 ഉം 2 ഉം. ഇനി ആൽഫബറ്റിക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കാണും. ആൽഫബറ്റിക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൽഫബറ്റിക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ആൽഫബറ്റിക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് if centrosymmetry is present എന്നുള്ളതാണ്. if center of symmetry that is I അല്ലേ, is present. ഈ centrosymmetry present ആണോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ്. സെൻട്രോസിമെട്രി പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ്. മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ജി യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജർമ്മൻ വാക്കുകൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഖറാഡെ ആൻഡ് ഒൺഖറാഡെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജർമ്മൻ വാക്കുകളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ജി എവിടെ കൊടുക്കും, യു എവിടെ കൊടുക്കും? If it is symmetric with respect to I, means inversion center, then we will give G. And if it is anti-symmetric with respect to I ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ U കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു I ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ G കൊടുക്കും. ആൻറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു I ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ U കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന C2 വീലോ C3 വീലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവേർഷൻ സെൻറ്റർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരം എക്സാമ്പിളുകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് സം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആൽഫബറ്റിക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈക്ക് G or U, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു I ഓർ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു I എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ചില മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിൾസിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കാണും. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് if സിഗ്മ എച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സിഗ്മ എച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പ്രസന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് പ്രൈം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അല്ലേ, മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. ഇതിനെ പ്രൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രൈം. ആൻഡ് അനദർ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഈസ് ഡബിൾ പ്രൈം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കൊടുക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ഡബിൾ പ്രൈം കൊടുക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if it is symmetric with respect to sigma h, then we will give prime. Symmetric with respect to sigma h. Symmetric with respect to sigma h, then we will give prime. If it is anti-symmetric with respect to sigma h, then we will give a double prime. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചില പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സിമ്പിൾസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൈം ഡബിൾ പ്രൈം സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കാണും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് പ്രൈം, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് it is symmetric with respect to sigma h. If you see double prime, it means that it is anti-symmetric with respect to sigma h എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത്. ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ജിയും യുവും, ഓക്കെ, അതുപോലെ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും. ഇതിനകത്തൊരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ഓർ യു. പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് of G or U over prime or double prime. ഓക്കെ, ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ if both sigma h and I are present in one point group, both sigma h and I are present in the same point group, are present in the same point group. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. മീൻസ്
If this is the case, if sigma h and I are present in a point group, okay, then it is labeled preferably after the subscript G or U. അതായത് ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നമ്മൾ പ്രിഫറബിളി ആയിട്ട് ജി അല്ലെങ്കിൽ യുവിൻ്റെ ജി അല്ലെങ്കിൽ യുവിന് ഇതിനാണ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത്, ഇതിനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് ജി അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ കേസിൽ അതായത് സിഗ്മ എച്ചും ഐയും പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will not use prime or double prime. Okay, in this case we will not use don't use prime or double prime. Okay, അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ചും ഐയും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അവിടെ ജിയും യുവും മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മുല്ലിക്കൻസ് സിമ്പലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നമ്മളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു C2H എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, C2H എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. C2H എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇൻ C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഐയും ഉണ്ട് സിഗ്മ എച്ചും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ആൻഡ് സിഗ്മ എച്ച്, ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്, ഐ ആൻഡ് സിഗ്മ എച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയും സിഗ്മ എച്ചും ഉള്ളതുകൊണ്ട് C2Hൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ സിഗ്മ എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും കാണില്ല. ഓക്കെ, പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും കാണില്ല. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം C2Hൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഐക്ക് മാത്രമാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സിമ്പിൾസ് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ജിയും യുവും ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ C2Hൻ്റെ പോയിന്റ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ പഠിക്കും, ആ സമയത്ത് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ C2V, C3V, C2H എന്ന് പറയുന്ന 3 ക്യാരക്ടർ ടേബിളുകളാണ്. ആ കേസിൽ എല്ലാം എ, ബി അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇത്രയും സ്പീഷീസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എ, ബി ആൻഡ് ടി സ്പീഷീസ് ആർ ഓൺലി പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കേസുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ടി, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റും വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ C2Vയുടെയും C3Vയുടെയും C2Hൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയും ഞാൻ 1-2 സിമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയുക. ഓക്കെ, A2G എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണും. A2G എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കാണും. ഇവിടെ മെയിൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് A ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ G എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് വൺ? ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്? A2G എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നിന്ന് A എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഡയമെൻഷണൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് A ആണ്, 1 ഡയമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ആകാം, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് A ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ്. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് A. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട്, 2 ഉണ്ടല്ലേ? 2 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതൊക്കെ കേസിൽ വരാം? 2 കേസിൽ വരാം. അതായത് ഈ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസൻറ്റ് അവിടെയും 1ഉം 2ഉമാണ്. അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ വി, അല്ലേ? സിഗ്മ വി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവിടെയും നമ്മൾ 1ഉം 2ഉമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?
ഇപ്പോൾ 2 വന്നു, 2 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണ്. ഏതിന് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണ്? ആൻറ്റിസിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി ആക്സിസ് പ്രസന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ വി. ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മറ്റൊരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്, ജി. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജി, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ബി യു. ബി യു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? ഇറ്റ് ഈസ് ബി, ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ആണ്. വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത്. മറ്റൊന്ന് ബി ആണ്. ബി ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? വൺ ഡൈമെൻഷണൽ മാത്രമല്ല, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സി എൻ അല്ലേ. അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടല്ലേ. അതെന്താണ്? യു, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യു ഉണ്ട്. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻവേർഷൻ സെൻറ്റർ ഐ എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ബി ഡാഷ് യു? എന്താണ് ബി ഡാഷ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവിടെ ബി ഡാഷ് യു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്രൈം യു എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ പ്രൈമും അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യുവും അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൂൾ പഠിച്ചു. പ്രൈം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് കേസിലായിരിക്കും? ഇവിടെ സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും. യു അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ചും ഐയും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഐ ആൻഡ് സിഗ്മ എച്ച്, ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലേ. ഈ രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഐക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സിഗ്മ എച്ചിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മിണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഐക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ. പിന്നെ സിഗ്മ എച്ചിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺനെസസറി സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ. ഓക്കെ, സോ ബി യു ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബി യു പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ, കറക്റ്റ് മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഈ മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ ഏരിയ 1-ൽ ഫില്ല് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ നോക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുല്ലിക്കൻ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ 2 ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. ഇനിയും ക്യാരക്ടർ ടേബിളിന് 2 ഏരിയാസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ 3 ആൻഡ് ഏരിയ 4. അപ്പോൾ ഏരിയ 3യുടെയും ഏരിയ 4ൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കേണ്ടത്. ഈ ഏരിയ 3യിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡ്, ആർ എക്സ് ആർ വൈ ആർ ഇസഡ്, ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആർ എക്സ് ആർ വൈ ആർ ഇസഡ്. എന്താണ് ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ വെക്റ്റേഴ്സ്, അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആക്സസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അല്ലേ. എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ call this as the z axis. ഇതിനെ ഞാൻ z axis എന്ന് വിളിക്കുന്നു. z axis, this is z axis, this is the x axis and this is the y axis. Okay, and the x coordinate, y coordinate and z coordinates can also be shown here. Okay, so the direction of the x coordinate is this one. This is the direction of the x coordinate. This is the direction of the z coordinate and this is the direction of the y coordinate. ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം, കോർഡിനേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഈ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷന്
ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി C2Vയുടെ കേസിൽ അറിയാം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. കാരണം നമ്മൾ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എക്സും വൈയും ഇസഡും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും എക്സും വൈയും ഇസഡിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ 3 ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സ്. നോക്കിക്കോളൂ, 1 - 1 1 - 1 ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 - 1 1 - 1. ഇനി ഇസഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ 1 1 1 1 അതാണ് ആദ്യത്തേത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ 4ാമത്തെ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഇസഡ് എന്നും ഇവിടെ എക്സ് എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈയും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം എക്സും വൈയും ഇസഡും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് every operation which reducible representation is representing the transformation of the coordinate vectors. അതുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏരിയ 3ൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ക്യാരക്ടർ ടേബിൾസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ്സും ഇവിടെ എഴുതുന്നതെന്ന് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് യു ഓൾറെഡി നോ ഹൗ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് can be written here. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നതാണ്. ഇനി അതുപോലെ RX, RY, RZ എന്ന് പറയുന്ന 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ RX, RY, RZ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഇസഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്, ഈ എക്സ് ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. അതിന് ഞാനൊരു ഒരു ആരോ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കർവ്ഡ് ആരോ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ വൈ ആക്സിസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇസഡ് ആക്സിസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസുകളാണ്. ഈ ആക്സിസുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ അറിയാനൊക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ, ഈ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി പോകുന്നൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ആ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്സിസിൽ കൂടി തന്നെയാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല, 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇതിലേക്കൂടെ വരുന്നു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആക്സിസുകളെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസുകൾ ആ ആക്സിസിൽ കൂടി തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ റൊട്ടേഷൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻസിന് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റൊട്ടേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്ലസ് സൈനും, ഈ റൊട്ടേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ്, അതായത് ഈ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മൈനസ് സൈനും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഏത് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ RX, RY, RZ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദമാക്കുന്നില്ല, കാരണം ക്യാരക്ടർ ടേബിൾസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും. സോ RX, RY ആൻഡ് RZ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ദ എക്സ്, വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാവുന്നത് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് A1, RZ transforms as A2, X and RY transforms as B1, Y and RX transforms as B2. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം, Z transforms according to A1, RZ transforms according to A2, etc. അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ പറയാം. Z transforms as A1 എന്നോ Z transforms according to A1 എന്നോ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സിമെട്രി. എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്, അതിൻ്റെ സിമെട്രിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നമ്മൾ ഈ 3rd ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3rd ഏരിയയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷന് ചില ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയുണ്ട്. എക്സ്, വൈ, ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും PX ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, വൈയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും PY ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇസഡിൻ്റേതായിരിക്കും PZ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. സോ എക്സ്, വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ PX, PY ആൻഡ് PZ ഓർബിറ്റൽസ് വെൻ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ PX ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു,
പി വൈ പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആർ എക്സ് ആർ വൈ ആർ ഇസഡ് അതിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് അല്ലേ. So we already know that in microwave spectroscopy we are dealing with this rotation, molecular rotation. So Rx, Ry and Rz, these are very important in the microwave spectroscopy. Okay, അപ്പോൾ അത് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് you can see the binary products of x and y or squares of x and y. And sometimes even the linear products of these binary products. Okay, what you can see here, binary products xy, xz, yz, these are binary products. X square, yz, y square, z square, these are squares. And in some cases you can see the linear combinations also. For example, when you can come to the C3b point group, you can see here x square plus y square. This is a linear combination of x square and y square. You can see here x square minus y square, right? ഇങ്ങനെയുള്ള ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ ഇൻ ദ ഏരിയ 4 you can see the binary products, squares and the linear combinations of the binary products or squares. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ C3bയുടെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിമെട്രി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് യു കനോട്ട് സീ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വളരെ വിശദീകരിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ആക്ച്വലി കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡി എക്സ് ഇസഡ്, ഡി വൈ ഇസഡ്, ഡി എക്സ് വൈ അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്കിവിടെ സോയേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഈ ഏരിയ 5-ൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഏരിയ 5 അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദിസ് എക്സ് ഇസഡ്, വൈ ഇസഡ്, എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് that will also correspond to the polarizability tensors. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് polarizability tensors in Raman spectroscopy. So these belongs to the polarizability tensors in the Raman spectroscopy also. So this area is very important for the Raman spectroscopy also. Okay, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടേബിളിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്താണെന്നും ഈ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഹൗ വി ക്യാൻ ഫിൽ ദീസ് ഏരിയാസ് എന്നും ഓരോ ഏരിയാസിലും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് മീ. And I want to thank you for watching this lecture. And if you have any doubt, please ask me by any means. Okay, my students can contact me immediately by WhatsApp, or some students from other colleges are also watching this lecture. They can comment in the video. I will try to answer your questions as much as possible. Okay, so thank you for watching and stay tuned.